जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आपण तो न्यूज माध्यम रे अनेक कथा देखुचंती एवं जानुचंती, किंतु एबे घटिला एक बड़ घटना जहाँ अनेक होटल रे आपण देखिथिबे गोमांस रंधा ହେଇକି परसा गला लोक मानकु। एवं जो माने से गोमांस खाइले बाबा सहित सीधा सड़क कथा बा किभଳି भाबरे से गोमांस खाइले केते पाप कले से जो गोमांस जो लोक माने भक्षण କରିଛନ୍ତି ତା विषय सीधा सड़क बाबा सहित कथा आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडियो शेष पर्यंत। बाबा प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय श्री जगन्नाथ। आपण गोटे सुंदर प्रश्न करिसंती। वर्तमान समसामयिक समाज मांस भक्षण करुची एवं विशेष भावरे जो माने विधर्मी से माने गोमांस बा जाबत्य मांस जेमती चाइना रे पोको जोको ओगेर साप बेंग जिया कोचिया जाबत्य झिटिपिटी पर्यंत झिंटिका पर्यंत ताको चटणी करी खाई जांती। तेणु मनुष्य तो खाऊची खाइबो सेटा कथा नुहे, किंतु या देहरे जो जोड़ी ही रही आमर धर्म परंपरा गोमाता होउचंती आमर मा एवं तांको देहरे 33 कोटी देवतांकर अवस्थिति अछि। याकु नै कि आमर गोटे धर्म रे गोटे भावना सृष्टि हेछि जे गोमांस खाइबा आम पई अनुचित, यह सत्य। किंतु बाबा किंतु अजाणत जो माने सब खाइଛନ୍ତି तांको केते पाप लागिला? पाप लागिबो नाही, काहे कि ना गोमांस भक्षण करिबा द्वारा पाप लागे जदि आपण जानिकरी ताहा करूथांती। माने सनातनी माने जो माने हिंदू धर्म बोली कुहा जाउची बा सनातनी जो माने जगन्नाथ परंपरार जो माने संतान से माने जानिकरी जदि गोहत्या करिवे एवं मांस भक्षण करिवे गोमांस पाप तो नुहे, महापाप हबो। किंतु जो मानंकु विधर्मी मानंक षडयंत्र द्वारा आम सनातनी मानंक होटेल रे मटन छेली मांस सहित गोमांस को मिश्रण करई ताकू रंधेई खुआई दिया गला एवं जो माने खाइले सेमानकर किछि पाप हबनी। जो माने ये षडयंत्र रे संपृक्त सेई माने ये समस्त पाप भोग करिवे। कारण मांस खाइबा पाप, जीव हत्या करिबा पाप, किंतु गोमांसर पाप जो माने अजाणंतर गोमांस खाइले सेमानकु लागिबनी। सेमानकु मांस खाइबार पाप, जीव हत्यार पाप लागिबो। किंतु एठी गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होउची, आम सनातन मार्गदर्शन वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र संहिता कोउथरे आदेश अछि, कोउथरे मार्गदर्शन करा जाइछि जे सनातनी माने बा हिंदू धार्मिक लोक माने जीव हत्या हब एवं से जीव हत्यारु मांस भक्षण करिवे, एथर तो निर्देश नाही। आपण मटन काहेकि खाइबे, छेड़ी की काहेकि काटिबे, काहेकि मेंढा काटिबे, काहेकि पक्षी हत्या करिवे, काहेकि कुकुड़ा मारिबे, बॉयलर खाइबे, काहेकि जीव हत्या महापाप ए कथा भागवत रे कुहा जाइछि। एवं भागवत रे गोटे कथा कुहा जाइछि, जीव मारिण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसई। अर्थ जीव मारिण मांस खाई तुमे जो जीवटा को हत्या करी ता मांसटा खाइदेल, सी निस्व निरीह असहाय जीवटीए थिला, पशुटीए थिला, ताकू तुमे पशु पक्षी को हत्या करी जेतले ता मांसटा को भक्षण कर गोटे निरीह प्राणी उपरे आपण अत्याचार कले एवं से निरीह प्राणीटी मरीगला परे ताकू जेहेतु तुमे हत्या करिच ता पशु प्रवृत्ति रु से मुक्त हेई से पुनश्च मनुष्य जन्म पाइब, वैकुंठ धाम पाइब सिना, किंतु तुमे आउ मनुष्य जन्म द्वितीय बार पाइब नाही, वैकुंठ स्वर्ग प्राप्ति तुमर हब नाही। तुमे बंधन परे बंधन परे बंधन पड़ी चल, तुमे पुणी कीट पतंग अवस्था को जीव, पुणी ब्रह्म उपासना केबे केबे तुम भाग्य जदि जुटिब तुमे से पापरु मुक्त हब, ताहले मनुष्य जन्म पाइब। मनुष्य जन्म गोटे श्रेष्ठ जन्म। एवं जो लोक माने जो विधर्मी माने षडयंत्र करी सनातनी मानंकु बा हिंदू धर्मर लोक मानंकु गोमांस खुआई दउचंती, सेमाने जे बहुत महत काम करिसंती तांको धर्म पई ताहा नुहे। तांको धर्म रे ए निर्देश नाही अन्यर अनिष्ट करिबा, कौनसी धर्म रे नाही। अन्यर मंगल माने जेमिति श्रीमद भगवत गीता कहंतु, भागवत कहंतु, वेद वेदांत कहंतु बा ये समस्त पुराणर वेद वेदांतर जे रचयिता, रचयिता तो नु जे लिपिकार से होचंती कृष्ण दैपायन व्यास आमर जगतगुरु, जे अष्टादश पुराणर स्रष्टा। एवं सी गोटे कथा जेतेबेले सुख जन्म नेले, सुख जन्म नहीं पलाउचंती सेतेबेले कहउचंती व्यास, अरे बाबा 12 वर्ष परे तोर मा तते जन्म करिछि, सी वर्तमान अचेत अवस्था रे
ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ତୁ, ସେ ଟିକେ ଦେଖୁ ତୋ ମୁଖ ଟିକେ ଚାହୁଁ। ସେତେବେଳେ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାବା ତମର ନାରୀ ମୋହ ଅଛି ଏବଂ ପୁତ୍ର ମୋହ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ମା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଗର୍ଭରେ ରହିକିରି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ତୁ 12 ବର୍ଷ ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାର ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ତେଣୁ 12 ବର୍ଷ ତୁ ଗର୍ଭରେ ରହିଛୁ, ମା ତୋର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛ, ମତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ବୁଝେଇକି କହିବ କି ଯେ ଇଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଯାସ ଏବଂ ସାର କଥାଟି କଣ? ସେଇଠି ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ସୁକ, ତୁମେ ତ ଆଜି ଦିନକର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ପଦୁଟିଏ କଥା କହୁଛି, ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଛେଳି ମାଂସ ଜାଗାରେ ଗୋମାଂସ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ପାପ ତ ନୁହଁ ମହାପାପ ହବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ସାଧୁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଶ ସେବକ ମାନେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଜଗିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଦେଶ ସେବକ ତ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେଇମାନେ ଯେ ରାତି ଦିନ ଉଜାଗର ରହି ଆମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୈନିକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୈନିକ ଯେମିତି ଜଣେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଜଗିଛି ବୋଲି ସିଏ ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ସୈନିକ, ଆମ ପାଇଁ ନମସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ, ସେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲା, ଯିଏ ତିଳକ ଚୈତନ୍ୟ କଲା, ଯିଏ ମୁଖରେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧନା କଲା, ପୂଜା କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମୂଳ ଧର୍ମଟି କଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା, ରୋଗ ସନ୍ତାପ ଅନୁତାପ ଦୁଃଖ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାତନା ସେଥିରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେଇ, ସଂସ୍କାରିତ କରେଇ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେଇବା, ଜୀବେ ଦୟା କରେଇବା ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହି ତାକୁ, ଧର୍ମ କଣ ନା ଧର୍ମ ହଉଛି ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଯୋଉ ଲୋକ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡିଛି, ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ଗଛର ଚେରମୂଳ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଟିକେ ମକଚିକି ଦେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ସେତିକି ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଆଉଁସି ଦେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସର ପରମ ଧର୍ମ। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଧର୍ମ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ପକେଟରୁ ତାର ସନ୍ତାନ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇ ବିଳାସୀ ହବା ଏବଂ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉ ଧର୍ମ କହିଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ଏହା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହଉଛି। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶାକାହାରୀ ଭାବରେ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେମିତି ପଶୁ ଯୋଉମାନେ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଛାମୁଆ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆଗକୁ, ଶିକାରୀ ଦାନ୍ତ, ସେଥିରେ ସେ ଶିକାର କରିବେ ଖାଇବେ। ଏବଂ ବାଘର ପାକସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବାଘର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ସିଧା ପାଟିରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଲେ ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରିଯିବ, ସିଧା ଗୋଟେ ହୋମ ପାଇପ୍ ପରି ଗୋଟେ ପାଇପ୍। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ତାହା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ନାଡା ଗୁଡେଇ ହେଇ 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 ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ହାର୍ଡ ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଗିଳିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନାଡା ଗୁଡିକ ଛିଦ୍ର କରିବ। ସେ ଛିଦ୍ର ହେଇ 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 ସେ ଯାଇ ଆମର ଅଲ୍ସର ହବ। ଅଲ୍ସର ହେଲା ପରେ ତାହା ଘା ହେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ। କାହିଁକି ଆମେ ମାଂସ ଖାଇବୁ? କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ହରେଇବୁ? ଆମେ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ପଡି ଆମେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆମେ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ପଡି ଆମିଷ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲି, ଜୀବ ହତ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି, ଆମ ସନାତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯାହା ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଆମରି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ, ଆମକୁ ପରସି ଦେଲେ। ଯଦିଓ ଆମର ପାପ ଅଜାଣନ୍ତରେ ଆମେ କରିଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣରୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଏବଂ ଏ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ କପାଳରେ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟି କଣ? ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ,
ବୃକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଦାରୁ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। କାହିଁକି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଛେ? କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୃକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ପାଉଛୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରିଜ୍ ଟେଲ୍ ଟୁ ୟୁ ୟୋର ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ତୁମ ଶ୍ୱାସରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ତୁମ ଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା କଣ? ବୃକ୍ଷ କହୁଛି ତୁମ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ, ଜୀବ ସତା ଭିତରେ ସେଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ସତା ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋହତ୍ୟା କିଏ କଲା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲା, ସେ ଜଣେ ମଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ କାଟିଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ସନାତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋହତ୍ୟା, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜୀବ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହବ, ତାହେଲେ ଅଜାଣନ୍ତରେ ହଉ ଜାଣନ୍ତରେ ହଉ ଗୋମାଂସ କିଏ ବା କାହିଁକି ଭକ୍ଷଣ କରିବ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା ଆନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ବାବା କହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ।